بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مکہ دنیا کا وہ عظیم شہر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ سب سے پہلے قدم رکھا۔ اس جگہ کی ہر گلی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمندر سے گہری ہو، آسمان سے زیادہ بلند سورج کی تابش کی طرح ہو، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والی ہو۔ وہ جب بھی سوچے اس کی سوچ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی کا نام ہو۔ وہ یہ سوچتا ہو کہ اس جگہ سے میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے۔ اس جگہ شاید وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرے ہوں، شاید یہ وہ جگہ ہو جہاں صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہو۔ خدا کی قسم، جس کے دل میں عشق نبی ہو وہ اس جگہ پہنچ کر 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بے شمار دشمن تھے، مگر پھر بھی ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جاری رہا۔ انسان اس جگہ پہنچ کر یہ ضرور سوچتا ہے کس طرح ایک نبی نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص نام لیا۔ وہ ایک تھا، پھر دو ہوئے اور پھر ایک جماعت بن گئی۔ دوستو، پھر ایک شہر میں جا کر آباد ہوئے، پھر جنگیں ہوئی، پھر مکہ کو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ یرموک ہوئی، پھر مسلمانوں نے کیسو کسرا کو ملیا میٹ کر دیا، روم جیسی عظیم سلطنت کو پارا پارا کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی بھی اکیلا انسان نہیں کر سکتا تھا، اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی، پھر یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، مال کی فراوانی نے ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنا فیصلہ خود ہی کر سکیں۔ دوستو، آج ہم دنیا کی اس عظیم ماں کی قبر پر موجود ہیں جن کی آغوش میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی نے جنم لیا، جن کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا تھے، جن کے بیٹے امام حسن و حسین تھے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اہل بیت پر۔ تمام دیکھنے والے اور اہل بیت کو ماننے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو دیکھتے ہوئے یہ لازمی لکھیں کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کی آل پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی وہ واحد عورت ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے سلام بھیجا۔ اس کے ساتھ بھی فرمایا کہ ان کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں سے بنا ہو، اس میں نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی شور ہوگا۔ جب مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو کر حضرت خدیجہ پاس آتے، وہ آپ کو حوصلہ دیتی۔ مکہ کے لوگ آپ کے حسن و اخلاق کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے۔ دوستو، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور ہمیں بخش دے، تم لوگ ہم سے پہلے پہنچ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر عطر سے نکل کر جنت البقیع میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اسی قبرستان میں تشریف لائیں گے، پھر اسی قبرستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اٹھیں گے جن کا تعلق ہر ملک سے ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ حج یا عمرہ کے دوران جو بھی فوت ہو جائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اسے اسی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔
दोस्तों हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र इसी कब्रिस्तान में मौजूद है जिनसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई प्यार करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले दौर की बेहतरीन औरत मरियम बिनते अमरान जबकि इस दौर की बेहतरीन औरत खतीजा बिनते खुवैलिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा से बेहतरीन बीवी मुझे नहीं मिली। वो इस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने कुफर किया, दुनिया भर ने मुझे झटलाया, उसने मेरी तस्दीक की। लोगों ने माल देने से इनकार कर दिया, खतीजा ने तमाम माल वक्फ कर दिया। खतीजा के बतन से मेरी औलाद हुई। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली औरत थी जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर वापस आए, आपका वजूद कांप रहा था। तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप पर लहाफ ओढ़ दिया, आपको दिलासा देती रही, भला खुदा ऐसे शख्स को क्यों हलाक करेगा। आप रिश्तेदारी निभाते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों यतीमों की मदद करते हैं, मुसाइब में लोगों का साथ देते हैं। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के अमीर तरीन बाप की बेटी थी। वो बड़े लाड प्यार से पली बड़ी थी, मगर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तशरीफ लाई, गारे हिरा में खाना लेकर जाती। वो पहाड़ इस कदर बुलंद है कि आज के दौर में उस पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है, मगर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस दौर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ की चोटी पर खाना लेकर जाती। फिर वो वक्त भी आया जब मक्का के इस अमीर तरीन औरत ने भूख को बर्दाश्त किया। मक्का के लोगों ने हर किस्म का बाईकाट कर दिया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका खानदान एक पहाड़ी की चोटी पर महसूर होकर रह गया, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी बीवी ने आपका साथ ना छोड़ा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 1400 साल पहले वो कर दिया जो आज की औरत हर सहूलत के बावजूद नहीं कर सकती। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में दूसरी शादी ना फरमाई, यहाँ तक कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। दोस्तों एक दूसरी जगह रवायत ये भी है कि दुनिया की 4 औरतें इंतहाई अफजल हैं। इनमें मरियम बिनते उमरान, फिरऔन की बीवी आसिया, हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद और फातिमा बिनते मोहम्मद शामिल हैं। एक दफा मदीना वालों ने मक्का के बहुत से कैदियों को पकड़ लिया। इनमें अब्बुल आस जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, वो भी गिरफ्तार हुए। मदीना वालों ने मक्का वालों से फिदिये का मुतालबा कर दिया। इन लोगों ने फिदिया भेज दिया। हजरत ज़ैनब उस वक्त मक्का में थी, चनाचे इन्होंने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हार फिदिये के तौर पर भेज दिया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो आपका दिल भर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रक्त तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, अगर तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब के कैदी को छोड़ दिया जाए और उसका माल उसे वापस कर दिया जाए। चनाचे तमाम सहाबा इकराम ने असबात में जवाब दिया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस जो कि इंसारी सहाबी थे, इन्हें कहा कि तुम ज़ैनब को मक्का से लेकर आओ। दोस्तों ये सामने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर दुरूद पढ़ दें। इस जगह किस कदर सुकून है। एक वक्त था इस जगह उस्मानी दौर में हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकबरा तामीर किया गया। दोस्तों मगर सऊदी दौर में इसको गिरा दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी इस जगह आराम फरमा रही है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर सलाम हो। दरख्तों के पत्तों के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, रेत के जर्रों के बराबर हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के साथ ही हजरत अबू तालिब की कब्र मौजूद है। हजरत अबू तालिब और हजरत खतीजा की वफात एक ही साल में हुई।
लिहाजा इस साल को आमुल हिजन भी कहा जाता है। हजरत खदीजा की कब्र के साथ ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की कब्र है। इसी जगह अब्दुल्ला बिन जुबैर, अस्मा बिनते अबू बकर, अब्दुल मुनाफ और अब्दुल मुतलब की कब्रें हैं। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद का कब्रिस्तान है। मक्का के बड़े बड़े सरदार इसी कब्रिस्तान में मदफून है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।